Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli televizor qarovchilar, efirda fikr topshiruvi. Biz haligi studiyada o'zimizga ko'rkan fikrdoshlar izlaymiz. Ikki shaxs ham bir fikr, qolgani topshiruv davomida belgili bo'lar. Bugungi topshiruvda qatnashganlar dunyoviy fikrni taqdim eta, tanilgan shoira, Jirchi muzikant, Tataristonning ot qozongan artisti Zokir Shohbonning halal jifiti Gulusa Shohbon. Xayrli kun Gulusa xonim. Xayrli kunlar isamiz. Dini fikrni taqdim eta, dini jir tekstlari avtori, tanilgan dini boshqaruvchi, Tataristonning ot qozongan artisti İlyas Xalikovning halal jifiti Nurfiya Xalikova. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh Nurfiya xonim. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Hürmetli do'stlarimiz, biz endi topshiruvimizni oddiygina so'rovdan boshlarga ko'nikkan. Kayflaringiz necha Gulusa xonim? Allohga shukr, biz endi shunday optimist ruhda yashovchi kishilar bo'larak, kayflar Allohga shukr, har kuni Allohga shukr deb uyanamiz. Allohga shukr, ishlar o'zimiz tilagancha bora. Amin, shulay bo'lsin. Nurfiya xonim, diniy fikrning kayflari necha? Allohga rahmat bo'lsin. Allohga shukr. Eson-sog kelib yetdik. Rahmat chaqiruvinizga. Amin, shulay bo'lsin. Ijod ishlari gurlimi? Boramolar. Ijod ishlari gurli, ijod ishlari bora. Allohga shukr, bugungi kunda ijod aytamiz, konsertlarda ishtirokimiz, har vaqt harakatda. Diniy jir tekstlari yozganda narsani ko'z o'ngida tutara kerak Nurfiya xonim. Ajab ma'noli jirlar kelib chiqa. Rahmat. Mana diniy jirlar degan vaqtda u bizning yashayishimiz, turmushimiz. Mana o'limiz ham shu turda ijod etamiz, o'qiymiz ko'p. Rahmat javoblaringiz uchun. Aydagi shu nuqtada topshiruvimizning birinchi ulushini, tanishuv ulushini ko'chigali. Tanishuv ulushini boshlab jibaramiz. Hurmatli fikrdoshlar, tanishuv ulushida hurmatli qo'noqlarimiz bir-birsining ishchanligini umr bo'yi boshqargan, o'z fikrlarini bildirib ketarga tegish. Gulusa xonim, sizga endi dinga munosabatingizni aytishga kerak bo'ladi. Nurfiya xonim endi shi'riyat ishchanligini munosabatingizni bildirib ketarga kerak bo'lacak. Gulusa xonim, sizdan boshlaylik. Dinga bugungi kunda munosabatingiz nindi? Albatta, endi biz diniy oilada tarbiyalangan, Allohning birligine ham borlig'ini inandırib o'sgan bolalar bo'larak biz albatta endi umr bo'yi bizni Alloh taolaning rahmati bilan yashaymiz. Bizni aytganlar shunga endi har vaqt shuni esga tushirib turib, ham bizning bolalarimizni da shunga indab o'stiramiz. Nendigina qiyinliklar bo'lsa da bir Allohga sığınabız, nendigina og'irliklar bo'lsa da bir Allohga sığınabız, onlardan yordam so'raymiz. Shul dairada, shul muhitda yashaymiz, tarbiyalanamiz, bolalarni tarbiyalaymiz, yashaymiz. Nurfiya xonim, sizning shi'riyat ishchanligini dunyoviy yoqqa beyagiz nindi? Mana shi'riyat deganda, shi'riyatni men kichkinadan o'qib o'sgan bola edim. Shu shiroqda mana bizning Gulusa xonim turundan aytib o'tasim kerak. Biz Zokir obining shi'rlarida tarbiyalangan bo'n, ani tinglab o'sgan. Mana men Gulusa xonimning shi'rlarini o'qiy boshladim, masalan, o'zim kontakt chiltarlarini. Men uni ella qo'yan tanıyım. O'qiy boshlawa endi aning shi'rlari ekanini tanib, muhri bor. Sezesing ani. Mana har xil qo'shag'indan da turli shiroqlar bo'lar, boshqa kishi ismlari qo'yilgan shiroqlarda bo'lar. Qorali bu Gulusa xonimning shi'rlari, Gulusa Shohbon shi'rlari deb bo'lib qo'yasan endi. Men aning shi'rini to'liq men dunyoviy shi'rlarni o'qirga yaratam. Ular mening kitoblarimda bek ko'p, butun shoirlarningida qisqasi totar muhitin, totar shi'riyatini g'oshiq jonmen. Subhanallah, ko'stimasin. Edagiz mana shunday motor subhanallah degan nuqtada topshiruvimizning tub ulushini, fikrlashuv ulushini qo'shigali. Fikrlashuv ulushini boshlab jibaramiz. Hurmatli fikrdoshlarimiz, bugungi topshiruvga ikki shi'riyatga g'oshiq jon kelgan ekan, boshqa temada solay olmadik. Bugungi fikr topshiruvining temasi shi'riyat. Hurmatli Gulusa xonim, hurmatli Nurfiya xonim, birinchi so'rovi shunday bo'lar: "Osh shi'riyat sirlaringni" degan tanilgan shoiramiz Sojida Süleymanova. Shi'rlar shoir tomonidan ne uchun yoziladi? Siz ne uchun buni ishlaysiz? Gulusa xonim, sizdan boshlaymiz. Bilmayman, mana bu mening aytasi fikrim bor, tek o'zimning fikrim. Men mana har bir talant iyasi, mana men o'zimni bugungi hozirgi vaqtda shoira, shi'rlar yozuvchi bo'larak mana shunday fikrda men biz Alloh taolo bilan g'odiy xolib orasındagi aradashish shekilli, mana mening shi'r yo'llarimni o'qib, kimlardir o'zining ko'ngillarini nedir tinchlik ola, o'zimning turmushim shag'ila, men sizning shi'rlaringizni o'qib ko'nglimga tinchlik olam deb shunday so'zlarni bek ko'p eshitdim ekan. Demak, biz Alloh taolo tomonidan bizga mana shunday shi'r yozuv salatini Alloh taolo solgan. Biz uni hech cheksiz o'zimizning shi'riyat yaratuvchilarga, xalqqa, g'odiy xalqqa iltib jetkirga tegish
дип саныйм һәм әлбәттә инде бу күңелгә салган менә бу илһам Аллаһ Тәгалә салган һәм без аны халыкка җиткереп халыкның күңелен, җанын дәваларга тиештер дип саныйм. Шуңа күрә инде ул теге син язасың киләме шигырь, менә язасым килә дип кенә утырып шигырь язып булмый, язасым килми дип кенә туктап та булмый. Ул Аллаһ Тәгаләдән шулай ук салынган бер халәт, күңел халәте, илһам чыганагы бер шундый талант дип әйтер идем мин. Рәхмәт, Гөлиса ханым. Нурфия ханымга сорау шундый булыр. Сез матур гына Ильяс әфәнде белән парда, гаилә парында дини җыр юнәлешен башлап җибәрдегез. Бәлки кемдер моңа кадәр башлаган булгандыр, ләкин анык ачык рәвештә матур иттереп нәкъ сезнең гаиләгез аны эшли башлады. Сыман шигырь язу хәләл кәсепме? Дини фикердән дә яхшы җавап бирүче булмас. Нурфия ханым, сөйләп китегез әле. Менә бу очракны сез бик дөрес әйттегез. Без бу эшне Ильяс белән бергә башладык. Мин шигырьләрне кечкенәдән язсам да, Ильяс миңа әйтәдер. Нурфия, синең бер дини шигырың да юк бит дип. Ул бит дини шигырым юк дип, утырдым да шигырь яздым дигән нәрсә юк. Ул бит күңел халәте, ул җаннан чыгарга тиеш. Балалар туа башлады. Балалар туа башлаганнан соң тәрбия дигән сүз. Һәм безнең иң беренче чиратта тәрбия бирү нинди юнәлештә барырга тиеш? Әлбәттә дини. Тәрбияне дә бирергә тиеш, без дөньяви тәрбияне дә бирергә тиеш бит инде. Иң беренче безнең җырыбыз Шөкер Алла. Мен шушы Шөкер Алла дигән җыры белән Ильяс беренче клибын төшерде, халыкка танала башлады әкрен генә. Ләкин тәрбия ул нәрсә? Менә ул безнең бик күп бәйрәмнәребез бар. Татар халкы бит инде ул безнең яңа елны белә, Сабан туйны белә дигәндәй, кечкенә баланың койсыңына туктатып сорасаң да, алар шортлатып әйтә беләләр. Әмма безнең ураза гаетләрен, Корбан гаетләре, хош, менә буларның барысында без шигъри юлларга салып, үзебезнең балаларыбызга аңлатып, төшендереп килдек. Һәм шуларны мин шигъри итеп яза тордым, Ильяс көйгә салып, киң җәмәгатьчелеккә, халыкка чыгарды. Һәм безгә иң беренче чиратта танылу түгел, халыкка менә шушын аңлату кирәк иде. Балаларга дип тотынган эшебез безнең киң җәмәгатьчелеккә тарала барды. Безгә инде әйтә торганнар, менә сез шундый эшләр башкарасыз дип. Бу иң беренче чиратта Аллаһ ризалыгы өчен башкарылды. Һәм әкрен генә без аны һаманда үзебезгә этәргә җитеп, һаманда яңа җырлар тудыра торабыз. Менә бүгенге көндә дә безнең әле бик күп көйгә салынмаганнары да бар. Гашура бәйрәмнәре, бәрәт кичәләре, менә бөтенесе дә безнең шигъри формада язылган эшләребез. Һәм киләчәктә дә Аллаһ Тәгалә безгә иман байлыгы биреп, киләчәктә дә шушы эшләребезне дәвам итәргә насыйп булсын дип телим. Шулай булсын, амин, шулай булсын. Бик кирәк эшләр бит чынлыкта. Гөлиса ханым, шагыйрә кешенең кулында китап булмыйча калмый. Менә бүгенге тапшыруга да 2 китабын тотып килгән. Гөлиса ханым, берәр шигырь бүләк итегез инде безнең тамашачыларыбызга. Бүгенге көндә минем әлбәттә эш шигырьләр җыентыгы, мин инде аны горурланып әйтә алам. Без аларның барысында 2,5 тираж белән чыгарып, хәтта менә монысы 2,5 тираж белән чыгып, сатылып бетеп дип әйтим инде. Без аны тагын бер тапкыр 2000 тираж белән нәшр иттек. Бу инде мин һәрбер концертта әйтәм, бу минем Аллаһ Тәгаләнең кайчандыр кемгәдер эшләгән изгелекләрем өчен миңа рәхмәте шулай кайтадыр димен. Чөнки шигърият белән халыкның күңеленә барып керү, халыкның мәхәббәтен яулау берникадәр җырчыга караганда авыррак. Җырларны ниндидер ротацияларга, радио, телевидениелардан биреп үзеңне таныту мөмкинлеге зуррак булса, шигърият белән халык күңеленә керү берникадәр авыррак. Шуңа күрә шуның хәтлегә гәр инде минем Аллаһ Тәгалә менә шулай итеп миңа рәхмәтен җиткергән икән, минем шигырьләрне шулай итеп халык күңеленә итеп җиткерә икән, мәхәббәтен яулый алганмын икән, мин дә әлбәттә шиксез зур рәхмәтлемен бар тик Аллаһка. Аллаһка шөкер. Һәм инде шундый төрле темаларга шигырьләр язам. Инде минем шигърияттә зур урын алып тора әлбәттә мәхәббәт шулай ук Аллаһ Тәгаләнең кешенең күңеленә салган бер халәт. Шуңа күрә мин мәхәббәттә генә юк дип язган шигырем дә бар. Ләкин минем шул ук вакытта фәлсәфи темаларга, әти-әни, туган як темаларына да шигырьләрем бик күп, һәм мин бер шигыремне укып битәсем килә. Бүгенге көндә рәхим итегез. Марсель Вагизов тарафыннан җырлана торган җыр ул «Бер Аллаһка сыен». Җавап тапмаганда мең сорауга, булган чакта әгәр сиңа кыен. Җаннарыңа тыныч булсын дисәң, бер Аллаһка сыен. Башларыңа килсә гөнаһ гамәл, гөнаһларга таба булса уең, кичерүләр сорап кулың сузда, бер Аллаһка сыен. Әгәр сине язмыш сыны икән, бирә икән сиңа сынау адым сайын, ярдәм сорап изге дога белән, бер Аллаһка сыен. Тормыш сукмакларын чуалсаң син, югалсаң син әгәр барыр юлың, бисмиллаңны әйтеп дога кылсаң, тик бер Аллаһ сузар ярдәм кулын. Рәхмәт ялсын. Гаҗәп матур шигырь. Рәхмәт. Ягъни күстимәсен. Нурфия ханым, кеше күңеленә шигырь уку ни өчен кирәк?
Менә шундай тирәнтен сорау. Кеше күңеленә шигырь уку дип әйткән чиракта, шигырь укучылар бармы дип тә сорыйсы килә. Бармалар. Әйе, менә бармалар. Бармалар. Бар, укыйлар. Чөнки минем үземә дә язучылар бар. Теге шигырьләрне менә языгыз, күбрәк языгыз дип. Кызганычка каршы интернет челтәренә бик куймый башладым. Чөнки бер темага язып куясың да, икенче көнне ул темага берничә шигырь барлыкка килә. Һәм аны күрәсең, шуңа күрә бары тик үземдә генә саклана. Кайчагында инде бик гыйбрәтле булганнарын, кеше күңеленә үтәрдәйләрен генә сойлап кына куям. Шигырь укучылар бар һәм шигырь уку күңел халәтенә ничек йогынты ясый икән. Кешене уйландыра иң беренче чиратта. Безнең мәсәлән үзебезнең бүтән шигырьләребездә тәрбия юрыкта язылган, тәрбияли дип әйтәсем килә инде. Нәрсәгә укыйлар икән аны? Нәрсә бирә ул күңелгә? Кешенең күңеленә ул беренче чиратта тынычлык бирә, җан тынычлыгы. Мәсәлән, безнең шигырьләр чынлыкта да шулай. Кеше уйлана һәм кешенең битендә яшәү рәвеше ул уен көлкедән генә тормый. Без кая барачагыбызны һәм ни белән теге ничек яшәячәгебезне бары көндәлек рәвештә уйларга тиеш. Һәм уйландыра торган шигырьләрдә дип уйлыйм беренче чиратта. Уйландырыр өчен дә укыйсың кайчагында. Булай гына түгел. Нәкъ менә уйланыр, киңәш табышыр итер өчен кайчагында кеше белән киңәшләшмисең, менә шигырь белән үзең белән фикерләшкән чакта була. Чынлап та галимнәрнең әйткән фикерләре бар. Кешегә китап уку кирәк. Хәзер бит инде фильмнар популяр. Фильмда без кулланучы гына, без уйламыйбыз, без карыйбыз әзер нәтиҗәне. Китап укыганда ул үзенең башында бу сурәтне, картинаны уйлый, ничек барганын күзәтә һәм баш мие кешенең китап укыганда эшли икән. Чынлап та уйландыру өчен дип Нурфия апа бик дөрес әйтте, килешәм сезнең белән. Гөлүсә ханым дөньяви фикер ничек уйлый? Кеше күңеленә шигырь уку ни өчен кирәк? Нәрсәгә укыйсың ул аны? Менә минем максатым шигъриятны сәхнәгә менгезү бар бит инде. Минем шундый максат. Һәм мин бик күп кенә концертларда Закир белән йөргәндә шигырьләрне сәхнәдән сәнгатьле итеп, матур итеп, халыкның күңеленә итеп, җиткерлек итеп укырга тырышам һәм күп кенә кешеләрнең теге тематикасыннан чыгып, шигырьнең күз яшьләре күрәм. Димәк, инде бу шигырь минем кешенең күңеленә барып җиткән, ниндидер аның хисләрен уяткан дигән фикергә киләм мин. Һәм шигырь ул бит инде зур китаплар хәтлек түгел, бит шигырь кечкенә генә анда 4, 5, 10 куплет эченә ниндидер бер зур, ниндидер тарих сыйган, ниндидер тормыш шагылдырылган һәм шул 4 ел эчендә генә дә бик зур тирән мәгънә ятырга мөмкин һәм халык шул шигырьне укып бөтен үзенең үткән тормышын күз алдыннан үткәреп җибәрергә мөмкин шул 4 еллык шигырьне генә укып һәм шигърият гомумән менә сез әйтеп үткәнчә кешеләрне уйларга мәҗбүр итә инде, нәтиҗә ясарга мәҗбүр итә, үзенең күңеленә тынычлык аладыр дип уйлыйм инде. Шигърият гомумән кирәк дип уйлыйм, кирәк. Һәм мин күзәтүләрдән чыгып инде шигъриятны менә мөкибән китеп менә яратабыз, менә инде китапларым минем менә шундый хәлгә килеп җитте, шигырь укый дип менә шундый гомумән шигъриятка мөкибән булган кешеләрне күрәм дә мин сөенәм. Бик күркәм, рәхмәт. Иң яхшы шигырь кайсы вакытта иҗат ителә? Менә шундый сорау чиратта Нурфия ханым сездән башлыйк. Яхшы. Кайчан килә ул иң яхшы вакытлар? Иң яхшы шигырь язарга вакыт дип әйтү инде, әйеме? Әйе. Әйтә алмыйм, ул Аллаһтан бирелгән бер мөгъҗиза. Ана мәсәлән мин кайчагында үзем төнлә йоклаган вакытта шигырь юллары үзеннән үзе языла. Ул миңа Ильяс әйтүдә түгел, каяндыр кемдер әйткән дә түгел. Яттасың, языла, әйме. Мин моны иртәлә торгач язып куям дим. Сез уйлыйсыздыр инде торганда язып куйган бер бик матур шигырь дип. Юк, иртәлә торуга аның изе дә калмый. Мин нәрсә турында уйлаганымны да хәтерләмим. Менә безнең берничә җырыбыз бар. Берничә җырыбыз дип инде үзебезнең язган җырларыбыз арасында да кайберләре берничә кат язылганнары да бар. Берсен укып карыйсың, ошап бетми, икенчесе кеше күңеленә үтеп керердәй булмаганы бар. Яңадан бер кат язып куясың. Менә мин аны билгеле бер вакыты бардыр дип әйтә алмыйм. Ул Аллаһтан бирелгән бер мөгъҗиза. Сәләт. Минем уйлавымча, элек менә мин кичкенә вакыттан шигырь язам бит инде. Мин уйлыйдырым, бүтән кешеләр шигырь яза беләдер дип. Теге кеше кайчагында бер генә куплетлы шигырь язып бирә әле дисә, шуны да язып куя алмыйм инде бу дип уйлыйдырым. Менә Аллаһтан бирелгән бер сәләт һәм ул бүтән кешегә дә бирелми. Һәм менә шул вакытта язып куйган шигырем иң отышлысы булган дип әйтә алмыйм. Әйбәт. Минем дә ике мисалым бар. Укыган елларда университетта бер галимәбез бар иде. Ул әйтә, фәнни эшләрем иң яхшысы төнлә языла.
Bütün kişi yoklап беткәч гаиләдә, бер кеше дә кумача буламагач, ниндидер бер илһам килә миңа һәм рәхәтләнеп, фәнни мәкаләләремне язып атам ди торган иде. Шулай ук бер танылган композитор, автор башкаручы белән сөйләшкәнем булды. Инде фикер тапшыруында әйтеп тә киткәнем булды ахыры. Тик шулай да кабатлыйм. Ул әйтә, миңа төшемдә көйләрне Салих Сәйдәшев әйтеп тора ди. Әйе. Мин моны башта кем икәнен аңламадым, каядыр баргач, Салих Сәйдәшевне яшь вакыттагы бер сурәте тора, мәдәният йортындамы, соң бу теге минем төштәге егет бит инде миңа әйтеп тора торган. Дулкынлы чәч, Салих Сәйдәшевне яшь вакыты төшемә кереп әйтеп тора кине ди. Ние. Һәм бүлмәмә ниндидер бер яктылык керә тагын. Тагын шундый бер халәте бар. Бүлмәмә яктылык керә дә төнлә, шул вакытта торам да фортепианога утырып язып атам көйләр. Менә шундый очраклар ишеткәнем бар. Гөлүсә ханым, Сезнең фикерегез нинди? Дөньяви фикер нәрсә уйлый? Иң яхшы шигырь кайсы вакытта иҗат ителә сезнең өчен? Мен Нурфиянең сүзләрен тыңлап тордым да шул ук хәл менә кай вакыт менә шундый озын шигырьләрне сөйләп ятасың, үзеңнең шигыреңне сөйләп ятудан йоклап та китәсең, иртә белән менә бер генә сүзен, төп фикерен генә исемдә калдырырга тырышып йоклап китәсең, шул язырмын дип иртә белән торасың, хәтта син менә ул булмаганда шикелле, син исеңә дә төшерә алмыйсың, бер сүзен дә хәтта менә темасын да исеңә төшерә алмыйсың. Шундыйрак бер мөгъҗиза ул чыннан да. Һәм хәзерге бит инде бик күп кенә теге сәхнәдә җырчылар инде заказга шигырь дигән нәрсә модада бит инде менә заказга. Менә заказга шигырь язудан да авыр нәрсә юктыр ул. Мин гомумән менә хәзер мине тыңлап торсалар да ишетерләр, бик күп кенә теге дәрәҗәле, теге хәзерге көндә заллар тутырып эшләүче җырчылар миңа заказга шигырь яза, мин язмыйм дип җавап бирәм, яза алмыйм димен. Минем бөтен җырларым, китапларымда шигырьләр менә шуннан алып берсен сайлап үзегезгә күңелегезнең халәтенә туры килгән җырласагыз гына димен. Хәзерге көнгә хәтлек туган һәрбер җырларым минем бары тик элек язылган шигырьләрем генә. Мин заказга бик авыр язам. Шуңа күрә ул шигырь язу күңелгә килә менә күңелне эчкәргән вакытларга киләдер. Менә шулай күңел халәте менә тормышта барысы да шундый әйбәт кенә, ләкин күңел төшеп китә бит инде. Күңел төшенкелеге биләп ала күңелне. Я булмаса ниндидер күңел киресенчә сиенә, бер нинди сәбәпсезгә сиенә, ул бит инде күңелнең халәте шундый Аллаһ Тәгалә биргән. Шуның кебек үк шигырь язу да Аллаһ Тәгаләдән күңелгә ингән бер халәт, бер шундый вакыт дип әйтимме. Менә шу вакытта шигырь язасың, күңелне эчкәреп китә ниндидер теге бигрәк тә инде менә дөньяда бара торган хәлләрне, менә хәзерге вакытта бара торган тынычсыз заманнарда, менә күңел сыкраган вакытларда, күңелне эчкәреп киткән вакытларда күңелгә шундый шигырь юллары киләргә мөмкин. Шулай ук инде теге мәхәббәт турында кемдер сиңа тарихын сөйләп ала да, мәхәббәтне күңел аша үткәрәсең дә, менә шулай күңелгә килә, әйтәсе килә, шигырьләр язасың. Менә шулай кызык кына бер шундый хәлләрдә туа ул шигырь. Һәм бигрәк тә инде чыннан да төнлә килә. Шуңа күрә мин машинада барганда да туктап шигырь язырга мөмкин. Мин кул астымда һәр вакытта каләм, дәфтәр бите булырга тиеш минем. Һәм шулай ук иртә йоклаганда да минем мендәр астында каләм белән дәфтәр бите теләсә кайсы вакытта язып аласың. Ул менә кул яза, син язмыйсың, менә кул яза, үзе вакыты җиткәч үзе туктый ул. Менә нинди серләр ачыла шигырьятның. Ул инде кайсы гына шигырь язучыдан сорасагыз да менә шулайдыр ул. Һәм аңа рифмада да булса, ритмда зисе. Яңа бер режиссер. Шундый күңелгә шулай килгән шигырьләрдән генә шундый матур җырлар туадыр дип уйлыйм. Чөнки ул күңел аша чыккан һәм күңелгә барып ирешәдер дип уйлыйм. Гөлүсә ханым, тапшыруыбызда 2 китап икән. Хәзер инде тагын бер шигырь кирәк. Икенче китаптан да әйдәгез, рәхим итегез. Әлбәттә, тагын шул дини темага шигырь укысым килә. Бик күркәм булыр. Миңа Ходай үзе сөеп карый. Кабул кыла һәрбер теләгем. Мең рәхмәтләр укыйм Ходам сиңа. Туктаганчы минем йөрәгем. Я бер Ходам, синнән ярдәм сорыйм. Саулык сорыйм һәммә кешегә. Саулык сорыйм хәтта кайберәүләр дошман бит син миңа дисә дә. Мин яратам җирдә һәр кешене. Күңелләрдә бары изгелек, я әйтегез кемгә ярдәм кирәк, шуңа йөгереп барам иңелек. Мин Раббымның газиз бер бәндәсе. Тик ул гына бары миңа хуҗа. Гомерләрем Раббым сиңа табынып бары үзем теләгәнчә уза. Иртә таңнан аңа рәхмәт укыйм. Тыныч үтте диеп төннәрем, юк канәгать шушы язмышымнан, күңелемә күрә көннәрем. Рәхмәт, бик матур шигырь булды. Акрын гына фикерләшү өлешенең финал соравына да күчәбез. Хөрмәтле фикердәшләр, шигырь кирәк тә түгел бугай инде дигән фикерләрдә кайчак уза бугай дөньядан. Шигырьгә ихтыяҗ заман белән үзгәрәме? Кирәкме әле безгә шигырь гади сүзләр белән әйткәндә? Әйдәгез, Нурфия ханым, сездән башлыйк әле дини фикердән. Бу бик гаҗәп сорау булды. Чөнки кирәкме дигән сорау бит инде ул, димәк, кирәк дигән сүз. Менә бит.
Чөнки без Габдулла Тукай заманын алып, шигырьләргә гашыйк, шигырьләрне укып үскән. Һәм шул шигырьләр белән яши торган замана балалары. Бүгенге көндә күпме шагыйрьләр һәм аларның шигырьләрен укып киләбез. Мин үзебезне бик бәхетлеләр дим. Чөнки без шигырьне аңлый беләбез, укый беләбез. Һәм үземнең шигырьләрдә дә мин менә киләчәк буынга әйтер сүзләремне әйтеп каласым килә. Ни өчен дигәндә, кеше зур әсәрләрне укырга алынмаска мөмкин. Ә менә кыска гына шигыреңнән укып, күпме мәгълүмат җыя, күпме фикер туплый. Һәм әле аның нәтиҗәсе дә булса, бөтенләй гаҗәп. Шуңа күрә киләчәктә дә укырга насыйп булсын, язучылар булсын дигән теләктә калам. Һәм уңай нәтиҗәсе дә булсын шулай бит. Гөлүсә ханым, сезгә шундыйрак сорау, яшьләр бәлки китап укырга, шигырь укырга ашкынмыйлардыр. Рэп дигән матур гына бер юнәлештә килеп керде, ниндидер бер ритмга салып шигырьләрне тәкъдим итү. Бу очракта шигърият төрле формаларда да киләчәктә яши аламы? Әллә шигырь уку ул барбер матур бер юл булып китап ачып укуга кайтып каламы? Менә беләсезме, мин инде теге Нурфиягә биргән сораудан башлыйм әле үзем дә менә. Адәм баласы бит инде үзен яшәр өчен ризык белән туклана. Һәм төрле кеше төрле ризык яратырга мөмкин, менә кемдер нәрсәдер яратмаска мөмкин, кемдер нәрсәдер яратырга мөмкин. Нәкъ шуның шикелле кешенең җаны да туклана бит инде. Без бу шигърият булмасын, җыр булмасын, ниндидер китаплар, ниндидер телевизион тапшырулар нәрсә генә булса да, барыбер кешенең җанын тукландыра. Җан ризыгы бит инде ул безнең. Шуңа күрә кемдер шигъриятны яратырга мөмкин, кемдер яратмаска мөмкин. Ихтияҗ булсын өчен һәр вакыт хезмәт, халыкка хезмәт, милләткә хезмәт итәргә тиеш бит инде без. Мәсәлән, минем шигырьләрем тагын да халыкның күңеленә барып ирешсен өчен мин аны матур иттереп, видеолар ясап, үзем укуымда, нидер киләргә төреп, ниндидер шундый матур табигать кычакларында менә шулай итеп яздырып, халыкка тагын кылагын иркәләрлек итеп, тагын күңелләренә үтеп кирлек итеп тәкъдим итәргә тырышам. Шуннан соң, туктагыз әле, бу бит Гөлүсә Шагбанның шигырьләре дип, минем шигырьләрем тагын да эзләп табып, тагын да күбрәк теге аның китапларын куаналарга була икән дип, менә шундый сораулар туа. Шуңа күрә, әгәр инде сиңа Аллаһ Тәгалә шундый талант биргән икән, әгәр инде син ул талантыңны халыкка җиткермисең икән, мин аны каяндыр укыган бар, бу гынах дип. Нинди генә өлкәдә булса да, мәсәлән, минем кызым тортлар пешерә. Мин аңа ялкауланып китсә әйтәм, кызым әйтәм, сиңа Аллаһ Тәгалә менә шундый талант биргән, син шуның белән халыкка хезмәт итмисең икән, бу бик зур гынах димен. Шуңа күрә, әгәр инде сиңа нидер талант бирелгән икән, мәсәлән, безгә шигырь язу таланты бирелгән икән, Нурфия үзләренең өлкәсендә матур итеп халыкка хезмәт итә, милләткә хезмәт итә. Ә без үзебезнең өлкәдә халыкка, милләтебезгә хезмәт итәбез дип саныйм. Шуңа күрә, менә шулай хезмәт итәбез халык өчен дигәндә, Аллаһ Тәгалә үзе дә ниндидер көч бирә, үзе дә ничектер юлларны ачып тора, ничектер халыкка якынайта. Бу үзе бер мөгъҗиза, мин үзем дә шаклар кайтам. Шигърият белән генә ничек шуның мин халыкның күңелен яулый алдым икән дип, бу инде Аллаһ Тәгаләнең тырышлыгына күрә рәхмәт дип кабул итәм. Шуңа һәр вакыт хезмәттә булырга. Бер сүз әйттегез рэп турында, әйеме? Ләкин мәгънәле булса, халыкка аңлаерда, нинди булса мәгълүмат бирердәй булса, нишләп рэпны да кабул итмәскә ди? Чөнки һәрбер буынның үз шагыйре. Безгә кайдалар бит язганнар, рубагыйлар язганнар, аларны укыганнар бит. Шуннан соң шигырьләр кирип киткән. Шул вакытта рэплар да, әгәр дә кеше күңеленә нинди дә булса мәгълүмат чарасы бирердә әйберләр икән, миңа шулай тоелай, менә ул да бик кирәкле алым. Шигырьнең бер формасы, яшьләр шуның белән бер-берсенә алар мәгълүмат тапшыралар. Рәхмәт, хөрмәтле фикердәшләр, илһам чишмәләрегез саекмасын. Без тапшырубызның төп өлешен, фикерләшү өлешен тамамлап, аның тагында кызыклырак нәтиҗә өлешенә аяк басыйк әле. Нәтиҗә өлешен башлап җибәрәбез. Хөрмәтле фикердәшләр, Нурфия ханым, Гөлүсә ханым, нәтиҗә өлеше булайрак башкарыла. Менә инде сөйләшеп тә уздык шигърият турында, бер-беребезнең эшчәнлеге белән танышып та киттек. Ахыргы нәтиҗә өлешендә биремегез шундый булыр, бер-берегезгә үзегез башкарган эшчәнлегегезне беләсез, ә менә фикердәшегез гомер буе башкарган эшчәнлеккә бәйле бер сорауны аңа яудырырга тиеш буласыз. Гөлүсә ханым, сез инде дини сорауны, һәр кешенең дә күңелен борчыган бер дини сорау була ул. Рәхим итеп уйлый торыгыз. Ә Нурфия ханым, сез инде менә шигърияткә бәйле, шигырьләрендә укыйсыз икән, шулай бит Гөлүсә ханымның. Нинди сорау күңелләрегезне борчый? Кем беренче әзер? Рәхим итегез. Мин бик шат идем. Инде хәзер безнең теге берникадәр теге аралашмыйча торган арада инде Нурфиянең бәбиләре дә тагын артып киткән. Исән сау булсыннар. Мин бик сөендем. Бик зур шатлык, әлбәттә. Һәм шундый сорау бирәсе килә. Менә син, Нурфия, үзеңнең балаларыңда
синдә булган менә шигырь язу талантын, я булмаса музыкага булган сәләтен күрәсеңме һәм булуын теләр идеңме, алар да синең менә шу шигырь язу талантыңны, сәләтеңне дәвам итүләрен теләр идеңме, алар синең шигырьләреңне укыйлармы һәм Ильяс әфәнденең җырларын тыңлыйлармы балалар? Бик кызык сорау. Кызык сорау. Бик. Кызлар минем бу җавабыма ачуланмаслардыр, чөнки алар мине һәрвакытта мине кая күрсәтсәләр дә тыңлап торалар. Минем язу сәләтем олы кызга күчкән. Аны теге кеше инде кайбер очракларда ул бик зур җиңүләр яулап кайта. Әйтә торганнардыр, әтиәнис язып бирә, юк, үзе яза, Аллаһ рәхмәте. Кичкенә уртанчы кызга безнең күчкән җырлау сәләте әтиләреннән. Өченче кызыбыз бөтен яклап та субханалла, Аллаһка шөкер, мин инде аны теге тыңлап торам да, ул баскан җиреннән шигырь яза инде. Мен кочагында видео язмаларым да бар. Кызым, мин әйтәм, син буларны бер киң җәмәгатьчелеккә чыгара башласаң, бик кызык тыңлаучыларың булыр иде синең дип инде. 6 яшь дигәнне кем белгән нәрсә буласы икән? Кичкәне бала турында бер сүз дә әйтә алмыйм. Менә сез әйтәсез, аларны кешегә чыгуына каршы булмасагызмы? Юк, каршы түгел, чөнки ул Аллаһ биргән бүләк. Әгәр дә аларның сәләтләре ачыла бара икән, мин моңа шат кына, бары тик хәләл, хәерле эшләр булсын. Аларның эшләгән эшләре менә үзләреннән соңда килер буынга дәвамлы гамәлләр булсын дип телисем килә. Шулай булсын. Сез җаваптан караган Гөлсә ханым. Канәгать, әлбәттә канәгать. Амин, амин дип әйтәсез. Сезнең ни сорауыгыз бар дөнья фикергә? Гөлсә ханымга шундый сорау бирәр идем. Без бит инде Закир Шахбанның җырлары белән үскән буын. Башта заман төркемендә җырлаган, тыңлап үстек бит инде. Соңыннан инде әкрен-әкрен Закир Шахбан дигән исем аерым барлыкка килде. Һәм бераздан мин ишеттем Гөлсә Шахбан белән икесенең бергә барлыкка килүен, шундый бер зур эшчәнлек алып бара башладыгыз бит инде. Киләчәккә нинди планнарыгыз бар? Алга таба нинди эшчәнлекләр алып барасыгыз килә? Бик кызык сорау. Киләчәк турында Гөлсә ханым. Киләчәк турында теге бик аның хәтлек менә була әйтәбез, тегеләй әйтәбез дип сөйли торган замана түгел бит, һәр иртәгә нәрсә буласын да белми торган заманда яшибез. Ләкин Алла бирса, киләчәктә иҗат юлыннан бергә менә шулай торып атларга насыйп итсен. Үзебезнең тамашачылар тагын да артуын телибез инде, тагын да теге шигърияткә мәхәббәтне тагын да арттыру, үзебезнең тамашачыларны арттыру, сәхнәләрдә күбрәк иҗат итү, халыкка тагын да якынаю. Менә шу максат белән яшибез инде без әлеге көндә. Оныклар, шабашларгадыр инде киләчәктә. Әлбәттә инде ансы инде һәммәбезгә дә насыйп итсен. Балаларыбызның рәхәтен, оныкларның бәхетләрен, куанычларын күреп яшәргә насыйп итсен инде. Аллаһ бирсә, менә шундый теләкләрдә, планнарда Алла бирсә. Җаваптан канәгатьмен Нурия Мин ханым. бик канәгать, Аллаһ Тәгалә эшләрегезне уң кылсын. Амин. Амин, шулай булсын. Барыбызның кында. Амин. Сезгә дә хөрмәтле фикердәшләр, бүгенге тапшыруга килгәнегез өчен рәхмәтебезне белдерәбез. Иҗат шишмәләрегез соекмасын, башкарган эшләрегез хәерле һәм имин эшләр була күрсен. Бик зур рәхмәт. Аллаһ рәхмәте булсын. Бу тапшыруыбызның да матур имин нәтиҗәләре булсын дигән теләктә, хөрмәтле телевизор караучылар, сезгә дә бүгенге тапшыруны күзәткәнегез өчен улы рәхмәтебезне белдерәбез һәм кабаттан бүгенге фикер тапшыруында кемнәр катнашканын исегезгә төшерәбез. Дөньяви фикерне тәкъдим итте танылган шагыйрә, җырчы музыкант, Татарстанның ат казанган артисты Закир Шахбанның хәләл җефете Гөлсә ханым Шахбан. Dini fikirni təqdim etdi. Dini jır tekstlari avtori, Татарстанның ат казанган артисты, танылган dini башкаручы İlyas Xalikovның хәләл җефете Нурфия Халикова. Без сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Сау булыгыз.